नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति भवति नैष्टिकी। So day before yesterday we discussed about Brahma. நேற்றைய முன்தினம் நாம் பிரம்மதேவரை பற்றி விவாதித்தோம். Yesterday we discussed about Indra. நேற்று இந்திரனை பற்றி விவாதித்தோம். Today we will be discussing about Putana. இன்னைக்கு நாம பூத்தனாவை பற்றி விவாதிக்கலாம். All are glorious personalities. எல்லாருமே ரொம்ப புகழ்மிக்க நபர்கள். Brahma was a pure devotee. பிரம்மதேவர் தூய பக்தர். Indra Sakam Bhakta. இந்திரன் சகாம பக்தர். Putana demon. பூத்தனா ஒரு அரக்கி. All got mercy from the Supreme Personality of Godhead. எல்லோருமே முழுமுதற் கடவுளிடத்திலிருந்து கருணையை பெற்றார்கள். So everybody is welcome. எல்லாருமே வரவேற்கப்படுகிறார்கள். Akama sarvakama va mokshakama udaradi tibrana bhakti yogena jajatang purusham param. Whether someone is full of material desire, no material desire, or desire for liberation, everybody should worship Krishna, the Supreme Personality of Godhead. ஒருவருக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கிறது அல்லது எந்த விதமான ஆசையும் இல்லை அல்லது முக்திக்கான ஆசை இருந்தாலும் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளை வழிபட வேண்டும். Krishna consciousness is an inclusive process. இந்த கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு செயல்முறை. Everybody is included. எல்லோரும் அதில் உள்ளடக்கப்படுகிறார்கள். Nitya Siddha, நித்திய சித்தர்கள், Sadhana Siddha, சாதன சித்தர்கள், Kripa Siddha,
கிருபா சித்தர்கள், Sakam Bhakta, சகாம பக்த, Niskam Bhakta, நிஷ்காம பக்த, demons, அரக்கர்கள், the most powerful demons, ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அரக்கர்கள் and many other varieties. மற்றும் பலர். So today we will be discussing about Putana. இன்றைக்கு நாம பூத்தனாவை பத்தி விவாதிக்கலாம். We will recite a very famous verse from Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இருந்து ரொம்ப புகழ்மிக்க ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம படிக்கலாம். Canto 3, Chapter 2. Chapter is entitled Remembrance of Lord Krishna. Text number 23. மூன்றாவது ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம் 23வது ஸ்லோகம். We will repeat. Chant together. Aho bakiyang stanakalakutam அஹோ பக்யாம் ஸ்தனகாலகூட்டம் jigang saya apaya ajadapi asadvi lebhe gating dhatri uchitang tatanyam கதிம் தாத்ரி உச்சிதாம் ததோன்யம் kangba dayalung saranang brajema கம்பா தயாலும் சரணம் பிரஜே. aho bakiyan stanakalakutam அஹோ பக்யாம் ஸ்தனகாலகூட்டம் jigang saya apaya adapi asadvi காம் சயாபாய தத்ய lebhe gating dhatri uchitang tatanyam தேபே கதிம் தாத்ரி உச்சிதாம் ததோன்யம் kangba dayalung saranang brajema கம்பா தயாலும் பிரஜே. aho bakiyan stanakalakutam அஹோ பக்யாம் ஸ்தனகாலகூட்டம் jighang saya apaya jad api asadve காம் சயாபாய தப்யாச lebhe gating dhatri uchitang tat anyam கதிம் தாத்ரி உச்சிதாம் ததோன்யம் kangba dayalung saranang brajema. தயாலும் சரணம் பிரஜேம. One Prabhuji, one Mataji. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. Alas, how shall I take shelter of one more merciful than He who granted the position of mother to a sea demon, Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. Purport. Here is an example of the extreme mercy of the Lord, even to his enemy. It is said that a noble man accepts the good qualities of a person of doubtful character, just as one accepts nectar from a stalk of poison. In his babyhood, he was administered deadly poison by Putana, a sea demon, who tried to kill the wonderful baby. And because she was a demon, it was impossible for her to know that the Supreme Lord, even though playing the part of a baby, was no one less than the Supreme Personality of Godhead. His value as the Supreme Lord did not diminish upon his becoming a baby to please his devotee Yasoda. The Lord may assume the form of a baby or a shape other than that of a human being, but it does not make the slightest difference. He is always the same Supreme. A living creature, however powerful he may become by dint of severe penance,
can never become equal to the Supreme Lord. Lord Krishna accepted the motherhood of Putana because she pretended to be an affectionate mother, allowing Krishna to suck her breast. The Lord accepts the least qualification of the living entity and awards him the highest reward. That is the standard of his character. Therefore, who but the Lord can be the ultimate shelter? Yeah. மொழிபெயர்ப்பு. அந்தோ நேர்மையற்றவளான பூத்தனை என்ற அரக்கி கொடிய விஷத்தை தயாரித்து அதை தன் ஸ்தனத்தில் தடவிக்கொண்டு பகவானுக்கு பாலூட்ட முயன்றாள். அவளுக்கும் தன் தாயின் அந்தஸ்தை அளித்த அவரை விட அதிக கருணையுள்ளவரும் நான் புகலிடம் கொள்ளக்கூடியவருமான வேறொருவர் எப்படி இருக்கக்கூடும்? பொருளுரை. தமது எதிரியிடமும் மிகவும் கருணை காட்டிய பகவானுக்கு இது ஒரு நல்ல உதாரணமாகும். விஷத்திலிருந்து அமுதத்தை ஒருவர் எடுத்துக்கொள்வது போலவே ஒழுக்கமற்ற ஒருவனிடம் உள்ள நற்குணங்களை உயர்ந்த மனிதன் ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்று கூறப்படுகிறது. அவரது குழந்தை பருவத்தில் பூத்தனை என்ற அரக்கி அவருக்கு விஷம் கொடுத்து கொள்ள முயன்றாள். அவள் அரக்கி என்பதால் குழந்தையாக இருந்த பகவான் பரமபுருஷருக்கு ஈடானவர் என்பதை அறிந்திருக்கவில்லை. அவரது பக்தையான யசோதையை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவருக்கு குழந்தையாக தோன்றிய பகவானின் மதிப்பு குறைந்து விடுவதில்லை. பகவான் ஒரு குழந்தையின் உருவத்தையோ அல்லது மனிதன் அல்லாத வேறு வடிவத்தையோ ஏற்றாலும் அதில் சிறிதும் வேறுபாடு இருப்பதில்லை. அவர் எப்பொழுதும் பரம புருஷராகவே இருக்கின்றார். கடும் தவத்தினால் ஒரு ஜீவராசி எவ்வராசியின் மிக குறைந்த தகுதிகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு மிக உயர்ந்த நன்மையை அவனுக்கு வழங்குகிறார். இதுவே பகவானின் சீரிய குணமாகும். எனவே பகவானை தவிர உயர்ந்த புகலிடம் அளிக்க வேறு யாரால் முடியும்? Okay, thank you. So welcome everyone for the concluding day of Shravanotsav. இந்த ஸ்ரவண உற்சவ திருவிழாவினுடைய முடிவு நாளுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன். I am very impressed by seeing the capacity of the devotees here to hear for many hours, for at least 3 days. இங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய கேட்கும் திறனை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன். குறைந்தபட்சம் இந்த 3 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். This culture of hearing should spread all over ISKCON. இந்த கேட்கக்கூடிய விஷயமானது நம்மளது இஸ்கான் முழுக்க பரவ வேண்டும். Problem we face in our lives because we don't hear about Krishna. நாம வாழ்க்கையில கஷ்டத்தை சந்திக்கிறோம், ஏன்னா நாம கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறது இல்ல. If there is hearing about Krishna, there cannot be any inauspiciousness in our lives and communities. நாம கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டோமே ஆனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி நம்முடைய சமுதாயத்திலையும் சரி எந்த விதமான அமங்கலமும் இருக்காது. So this pastime is a childhood pastime of Krishna. இந்த லீலையானது கிருஷ்ணருடைய குழந்தை பருவ லீலை. Krishna was only 6 days old. கிருஷ்ணர் வெறும் 6 நாட்களான குழந்தை. Only 6 days. வெறும் 6 நாள் தான். And first demon which was sent by Kamsa. கம்சனால அனுப்பிச்சு வைக்கப்பட்ட முதல் அரக்கன். Because Kamsa was in anxiety. ஏன்னா கம்சன் ஒரே பதட்டத்துல இருந்தான். Because he heard the message from the sky that the 8th child of Devaki will be the cause of his death. ஏன்னா அவன் ஒரு அசரீரி கேட்டான், என்ன தேவகியினுடைய 8வது குழந்தை தான் அவனுடைய இறப்புக்கு காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு. Our material existence is the existence of anxiety. நம்மளுடைய பௌதிக இருப்பே இந்த பதட்டத்துல தான் இருக்கு. It is known as chinta. Chinta. இது சிந்தா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. We live a life of anxiety, and after completing our life journey with anxiety, then we enter into chitta, funeral pyre. நாம இந்த பதட்டம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய இறுதி ஊர்வலத்துல நமக்கு சித்த கிடைக்கிறது, அதாவது இறுதி கொல்லி. Two wonderful gifts of material nature, chinta and chitta.
இந்த ரெண்டு விஷயம் நமக்கு வாழ்க்கையில கிடைக்கும். சிந்தா, சித்தா. Free gifts. இலவசங்கள். And both of them render same wonderful service. அந்த ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியான அற்புதமான சேவையை நமக்கு செய்யும். They burn all of us. நம்ம எல்லாத்தையும் அது எரிக்கும். They give us the burning sensation. நமக்கு அந்த எரியக்கூடிய அந்த உணர்வை கொடுக்கும். Chitta burns the dead body. சித்தா அப்படிங்கிறது நம்முடைய சடலத்தை எரிக்கக்கூடியது. Chinta burns the living body. சிந்தா அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய உயிருள்ள வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உடலை எரிக்கக்கூடியது. Chitta burns the dead body once. இந்த சீதா அப்படிங்கிறது நம்முடைய சடலத்தை ஒரு முறை எரிக்கக்கூடியது. And Chinta burns the dead body constantly, again and again. இந்த சிந்தா அப்படிங்கிறது நம்முடைய உயிருள்ள உடலை திரும்ப திரும்ப எரிச்சு கொண்டு இருக்கக்கூடியது. And people think Chitta is better. மக்கள் நினைப்பாங்க இந்த சித்தா தான் ஓகே சிறந்தது அப்படின்னு. Chitta means Santi. Complete our material body, then we experience Santi. மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த சீத்தா அப்படிங்கிறது நமக்கு இறுதியானது. இதுக்கு அப்புறமா நம்முடைய இந்த பௌதிக சரீரம் அழிந்துடும், அதுக்கப்புறம் நமக்கு சாந்தி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. In Bengal there is a proverb, if you want to get happiness and if you want to get peace, there is a place to find that. வங்காளத்துல ஒரு பழமொழி இருக்குது, நாம அமைதி அல்லது சந்தோஷம் விரும்பணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இடம் ஒன்று இருக்கு. You get happiness in the dream and you get peace in the crematorium. நமக்கு கனவுல சந்தோஷம் கிடைக்கும், மயானத்துல அமைதி கிடைக்கும். So we think cremation means end of our journey. நாம நம்முடைய இறுதி ஊர்வலத்துக்கு தான் மயானத்துக்கு போவோம். So here Kamsa is in anxiety. இங்க கம்சன் பதட்டத்துல இருக்கான். Why? Because he is thinking he is going to die. ஏன்? அவன் தான் சாக போறேன்னு நினைக்கிறான். But everybody is going to die anyway. எப்படி இருந்தாலும் எல்லாரும் ஒரு நாள் சாக போறோம். Then why is in anxiety? அப்புறம் ஏன் அவன் ரொம்ப பதட்டத்துல இருக்கான்? Even after reading Bhagavad Gita also, the devotees think what's going to happen. They are also in anxiety. பகவத்கீதையெல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட பக்தர்களும் பதட்டத்துல இருக்கிறாங்க. என்ன நடக்க போகுது? Oh, what's going to happen? What's going to happen? என்ன நடக்க போகுது? என்ன நடக்க போகுது? Chinta. சிந்தா. But Krishna has declared what's going to happen. ஆனா கிருஷ்ணர் உறுதியா சொல்றாரு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு. Jatasya hi dhruva mittur dhruvang janma mitasya cha. Those who have taken birth, they are going to die. And those who are dead, they are going to take birth again. That's going to happen. என்ன நடக்க போகுதுன்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். பிறந்தவர்கள் எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பா இறக்க போறாங்க, இறந்தவங்க எல்லாம் இன்னொரு தடவை பிறக்க போறாங்க. அதுதான் நடக்க போகுது. Then devotees ask, then in between what will happen? அப்ப பக்தர்கள் கேக்குறாங்க அதுக்கிடையில என்ன நடக்கும்? Anxiety. பதட்டம். That is the symptom of material life. அதுதான் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையினுடைய அறிகுறி. Birth, death, old age, disease, and during this period, anxiety. பிறப்பு இறப்பு இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில பதட்டம். Kamsa was in anxiety. கம்சன் பதட்டத்துல இருந்தான். Why? Because he got the message of his death. ஏன்னா அவனுடைய இறப்பை பற்றிய செய்தி அவனுக்கு கிடைத்தது. And as soon as Krishna was born, news was spread by Maya Devi. The 8th child was shifted to Gokul, and the daughter of Nanda Maharaj was brought back to Mathura. கிருஷ்ணர் பிறந்த உடனேயே அந்த செய்தி மாயால பரப்பப்பட்டது. என்ன? கிருஷ்ணர் பிறந்த உடனேயே கோகுலத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். அதுக்கப்புறமா பெண் குழந்தையானது இங்க கொண்டு வரப்பட்டது வசுதேவருடைய மகளாக. All of you know that when the first child was born, Vasudev, according to his words, went to Kamsa and gave it that son to
Kamsa. நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், வசுதேவர் முதல் குழந்தை பிறந்ததுமே அவர் கம்சன் கொடுத்த வாக்குறுதியின் பிரகாரம் அந்த குழந்தையை எடுத்து கொண்டு போய் கம்சன் இடத்துல கொடுத்தார். Kamsa felt very happy by seeing the truthfulness of Vasudeva. வசுதேவருடைய உண்மை தன்மையை பார்த்து கம்சன் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டான். Even the demons like Kamsa had faith in Vasudeva. கம்சன் மாதிரி அரக்கன்கள் கூட வசுதேவர் மேல நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்கள். Then Kamsa said, the first child is not the problem for me. அப்ப கம்சன் சொன்னா, முதல் குழந்தை எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது, Problem is eighth child. எனக்கு பிரச்சனை 8வது குழந்தை. You can take it back. அதனால நீ திருப்பி எடுத்துட்டு போலாம். So by seeing the good behavior, Vasudeva was happy, but at the same time suspicious, because demoniac people can change any time. அந்த நன்னடத்தையை பார்த்து வசுதேவருக்கு சந்தோஷம்தான். ஆனாலும் அவருக்கு ஒரு சந்தேகமா இருந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, அசுரர்கள் எப்ப வேணாலும் அவங்களுடைய மனசை மாத்திப்பாங்க. By this act of Vasudeva, Narad Muni was in anxiety. வசுதேவருடைய இந்த செயலால நாரத முனிக்கு பதட்டம் ஆயிடுச்சு. He started thinking, why Kamsa became good man? நாரதர் யோசிச்சாரு, ஏன் கம்சன் ரொம்ப நல்லவனா ஆயிட்டான்? He thought, I should do something. நான் இப்ப ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு. And he came to the palace of Kamsa. கம்சனுடைய அரண்மனைக்கு வந்தாரு நாரதர். And he said, I just came. There's a meeting amongst the demigods. நான் இப்ப வரும்போது தேவர்களுக்கு இடையில ஒரு கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. And they have taken birth here. All the people, they are all demigods. இங்க அவங்க எல்லாம் பிறந்திருக்காங்க. இங்க பிறந்தவங்க எல்லாமே தேவர்கள். According to your calculation, this is the first child. உன்னுடைய கணக்கு பிரகாரம் இதுதான் முதல் குழந்தை. But demigods have different mathematics. ஆனா தேவர்களுக்கு வேற விதமான கணக்கு இருக்கு. This can be eighth child also. இது கூட 8வது குழந்தையா இருக்கலாம். Any child can be eighth child. எந்த குழந்தை வேணாலும் 8வது குழந்தையா இருக்கலாம். Don't trust the demigods. தேவர்களை நம்பாத. They are your enemies. அவங்களாம் உன்னுடைய எதிரிகள். So demoniac brain immediately, yes, what Narad Muni said is right. அசுர புத்தி அவன் என்ன நினைச்சான், நாரதர் சொல்றது கரெக்ட் தான். He started killing. உடனே கொல்ல ஆரம்பிச்சான். One after another. Brutally he killed all the children of Vasudeva. ஒரு குழந்தைக்கு அப்புறம் அடுத்த குழந்தை, இரக்கமே இல்லாம அந்த குழந்தைகளை கொன்னான். Then seventh child waiting. Kamsa was waiting, but you know how seventh womb was transferred to the womb of Rohini. 7வது குழந்தை, அதுக்காக கம்சன் காத்துக்கிட்டு இருந்தான். ஆனா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எப்படி அந்த கருவுல இருந்த 7வது குழந்தை ரோகிணியினுடைய கருவுக்கு மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு. So Kamsa was very proud because he thought that miscarriage happened. கம்சனுக்கு செய்தி போச்சு, இந்த கரு சிதைவு ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி. And he thought, see, that boy is so scared of me, he did not want to take birth. Miscarriage. கம்சன் நினைச்சான், பாரு அந்த குழந்தைக்கு என் மேல எவ்வளவு பயம், அவனுக்கு பிறக்க கூட விருப்பம் இல்ல, அதனால கருவிலே சதைஞ்சு போயிடுச்சு. But when the eighth child started crying, Kamsa came to kill, but somehow he saw it's not a male child, female child. Gender changed out of fear. 8வது குழந்தை அழுததும் அந்த குழந்தைய கொல்றதுக்கு வந்தான் கம்சன். அப்ப அவன் ஆச்சரியத்துல பார்த்தான், என்ன அப்படின்னாக்கா அது ஆண் குழந்தை இல்ல, பெண் குழந்தை. மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. எதனால? பயத்தினால. So by the counseling of Narad Muni, Kamsa was very convinced. He didn't want to take any chance. He wanted to kill that girl also. நாரதருடைய அந்த கணக்கு பிரகாரம் கம்சன் எந்த வாய்ப்பையும் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பல, அந்த குழந்தையும் கொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டான். And child flew out of his hand, and from the sky she communicated to Kamsa, the child who is going to kill you is born somewhere else. அப்ப அவனுடைய கையில இருந்து நழுவி அந்த குழந்தை ஆகாயத்துக்கு மேல போச்சுது. அப்ப அது அறிவிச்சது என்ன அப்படின்னாக்கா, அந்த 8வது குழந்தை ஏற்கனவே பிறந்தாச்சு வேற இடத்துல. As soon as Kamsa heard that, his anxiety increased.
அதை கேட்ட உடனே கம்சனுடைய பதட்டம் இன்னும் அதிகரிச்சது. He called for emergency meeting. அவன் உடனடியா ஒரு அவசர கூட்டத்தை கூட்டினான். What to do? என்ன செய்யறது? His associates gave brilliant demoniac idea. அவனுடைய சகாக்கள் அவனுக்கு ரொம்ப அற்புதமான அசுர யோசனைகளை சொன்னாங்க. And they said, whoever born in last 10 days, everybody should be killed. அவங்க சொன்னாங்க, யாரெல்லாம் கடைசி 10 நாள்ல பிறந்திருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் கொன்னுடுங்க. What a demoniac strategy. என்ன ஒரு அற்புதமான அசுர திட்டம். And who should do this job? யார் இந்த வேலையை செய்யணும்? Everybody proposed Putana. எல்லாரும் சொன்னாங்க பூத்தனா. Because Putana was expert in killing babies. ஏன்னா பூத்தனா குழந்தைகளை கொல்றதுல ரொம்ப நிபுணர். I say he got PhD in that subject. அதுல அவங்களுக்கு PhD பட்டமே கிடைச்சிருக்குது. Very, very expert. ரொம்ப ரொம்ப நிபுணர். And how she used to kill? எப்படி அவங்க கொல்லுவாங்க? By giving poison in her breast milk. அவங்களுடைய மார்புல விஷம் தடவி அப்படி பால் கொடுக்கிறது மூலமா கொன்றுவாங்க. So with that idea, Putana was appointed to kill all the babies. அந்த எண்ணத்துல பூத்தனா இதுல நியமிக்கப்பட்டாங்க குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் கொல்றதுக்கு. It is explained before coming to Gokul, Putana killed many babies. கோகுலத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே பூத்தனா நிறைய குழந்தைகளை கொன்னுட்டா அப்படின்னு விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. But our acharyas are telling these babies are whose people? Kamsa's people. ஆனா இந்த குழந்தைகள்லாம் யாருடைய குழந்தை மக்கள்? இது கம்சனுடைய மக்கள். The babies born from the friends of Kamsa, those who are killed by Putana, by the Lila Shakti of Krishna. கம்சனுடைய நண்பர்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் தான் பகவானுடைய லீலா சக்தியால கொல்லப்பட்டதுன்னு ஆச்சாரியர்கள் விவரிக்கிறாங்க. Then Putana entered into Gokul. அதுக்கப்புறமா பூத்தனா கோகுலத்துக்குள்ள நுழைஞ்சா. And the first house she chose was Nanda Bhavan. முதல் வீடு அவ தேர்ந்தெடுத்தது நந்த பவன். House of Nanda Maharaj. நந்த மகாராஜருடைய வீடு. That was also dictated, inspired by Lila Shakti of Krishna. அதுவும் கிருஷ்ணனுடைய லீலா சக்தியால உந்தப்பட்டது. Putana did not bring the address of Krishna. பூத்தனா கிருஷ்ணனுடைய முகவரியை கொண்டு வரல. Did not use the GPS. This is Nanda Bhavan. Let's go to Nanda Bhavan. அவங்க ஜிபிஎஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இதுதான் நந்த பவன், இங்க நம்ம போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கல. Transcendental GPS was working. உன்னதமான ஜிபிஎஸ் இங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. Invisible GPS. பார்க்க முடியாத ஒரு ஜிபிஎஸ். And he landed in Nanda Bhavan. அவங்க நந்த பவனத்துல வந்தாங்க. She was very ugly looking witch. அவ ரொம்ப அசிங்கமா கோரமா இருந்த ஒரு அரக்கி. Huge size. ரொம்ப பெரிய உருவம். And somewhere it is mentioned she was 8 miles. Somewhere it says 12 miles. சில இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அவளுடைய உருவம் 8 மைல் நீளம், சில இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு 12 மைல் நீளம். Long, very, very big size Putana. ரொம்ப ரொம்ப நீளமான பெரிய உருவம் பூத்தனா. And she was expert in flying also, flying. அவ பறக்கிறதுலயும் ரொம்ப நிபுணர். Bhagavatam explains that she was expert in flying in the sky. பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆகாயத்துல பறக்கிறதுலயும் அவ நிபுணர் அப்படின்னு. And she could also change her form. அவளுடைய உருவத்தையும் அவளால மாற்ற முடியும். So she didn't want to take her original form. ஆகையால அவளுடைய உண்மையான உருவத்துல போறதுக்கு அவளுக்கு விருப்பம் இல்ல. She was dressed in a nice golden ornaments, and she took a very beautiful form of a lady, like Apsaras, like goddess of Lakshmi, that kind of form she took. அப்சரஸ்கள் அல்லது லக்ஷ்மி தேவி அவங்கள மாதிரியான அழகான உருவத்தை எடுத்து அற்புதமான தங்க நகைகளால தன்னை அலங்கரித்து கொண்டு அவ வந்தா. You may ask, she was so powerful, why she had to hide?
நம்ம கேட்கலாம், அவ ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவ, ஏன் அவ தன்னை மறைச்சுக்கிடணும்? She could have come in her own original form, enter into the house of Nanda Maharaj, fight with all the people, kill Krishna and go back. அவ அவளுடைய உண்மையான உருவத்திலேயே நந்த மகாராஜுடைய வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு எல்லாரோடையும் சண்டை போட்டு கிருஷ்ணரை கொண்டுட்டு போயிருக்கலாம் திரும்ப. Putana knew there are some very powerful people with Narayan Astra in Gokul. பூத்தனாவுக்கு தெரியும் நாராயண அஸ்திரத்தோட சில சக்தி வாய்ந்த நபர்கள் கோகுலத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு. And she knew they can kill her. அவளுக்கும் தெரியும் அவங்க அவளை கொல்லலாம் அப்படின்னு. That's why she took a very safe approach. அதனாலதான் ரொம்ப பாதுகாப்பான வழியை அவ தேர்ந்தெடுத்தா. And that's why she took the form of a beautiful lady. அதனாலதான் ஒரு அழகான பெண்ணுடைய உருவத்தை அவ எடுத்தா. When she entered into Gokul, by seeing her, all the Brajavasis there became captivated by her. அவ அந்த அழகான உருவத்துல கோகுலத்துக்குள்ள நுழைஞ்சதும் எல்லா பிரஜவாசிகளும் அவளுடைய அழகால அப்படியே கவரப்பட்டார்கள். This is also the Leela Shakti of Krishna. இதுவும் கிருஷ்ணருடைய லீலா சக்தி தான். And she was like a beautiful lady, and also she was wearing golden ornaments. அவ ரொம்ப அழகான ஒரு பெண்ணாவும் இருந்தா, தங்க நகைகளால தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தால். It is explained that a man is attracted by the beautiful lady. ஒரு ஆணானவன் அழகான பெண்ணால கவரப்படுவான்னு விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. And ladies are also attracted by those ladies, those who wear beautiful ornaments. பெண்களும் அழகான தங்க ஆபரணங்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய பெண்களால கவரப்படுவார்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So Putana was very intelligent. பூத்தனா ரொம்ப புத்திசாலி. She did not take chance from the male and also from the female. ஆணோ அல்லது பெண்ணிடத்திலே எந்த விதமான ஒரு வாய்ப்பையும் எடுத்துக்க அவ விரும்பல. By seeing her, both the males and females of Braj, Gokul, gave her free entry. No problem. VIP entry. பூத்தனாவுடைய அழகை பார்த்து ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி எந்த விதமான தடையும் ஏற்படுத்தல, ஒரு விஐபி மாதிரி உள்ள நுழையிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. And she entered into the room of Krishna. கிருஷ்ணர் இருந்த அறைக்குள்ள நுழைஞ்சா. Then when Krishna saw Putana coming, கிருஷ்ணர் பூத்தனா வரத பார்த்தார். Krishna closed his eyes. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய கண்களை மூடிக்கிட்டார். And our acharyas are so expert. Why Krishna closed his eyes? நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் ரொம்ப நிபுணர்கள். ஏன் கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக்கிட்டார்? We also close eyes. நம்ம கூட கண்ணை மூடிப்போம். We close eyes most of the time. நாம பெரும்பாலான நேரம் கண்ணை மூடிப்போம். But Bhagavatam does not talk about that. ஆனா பாகவதம் அதை பத்தி பேசுறது இல்ல. But when Krishna closes his eyes, then all acharyas are jumping into that. Why Krishna closed his eyes? ஆனா கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடினார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆச்சாரியர்கள் அதுல குதிக்கிறாங்க. ஏன் கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடினார்? Why? Because Krishna does not close his eyes. ஏன்னா கிருஷ்ணர் அவருடைய கண்களை மூடுறது கிடையாது. Whenever he sleeps, that is called Yoga Nidra. His eyes are also half closed. அவர் தூங்கும் போது அது யோக நித்திரைன்னு சொல்லப்படுறது. ஏன்னா அவருடைய கண்கள் பாதி மூடி இருக்கும். But here Krishna closed his eyes completely. ஆனா இங்க கிருஷ்ணர் தன்னுடைய கண்ணை முழுசா மூடிக்கிட்டாரு. Very, very exceptional. ரொம்ப தனித்துவம் வாய்ந்தது. And he is not an ordinary person. He is the supreme personality of God. அவர் முழுமுதற் கடவுள், ஒரு சாதாரண நபர் இல்ல. Whatever the great person does, that becomes the subject matter of discussion. உயர்ந்த நபர்கள் எதை செய்யறாங்களோ அது விவாதிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு விஷயமாயிடுது. But when we close our eyes, it's very common feature. ஆனா நாம நம்ம கண்ணை மூடும்போது அது பொதுவான விஷயமா இருக்குது. That's why we don't discuss. அதனாலதான் நாம அதை விவாதிக்கிறது இல்ல. So our Acharya is giving many reasons why Krishna closed his eyes. நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடினதுக்கு பல காரணங்களை சொல்றாங்க. So one reason, first reason is Krishna closed the eyes to give the confidence in Putana that he is scared of her. கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடினது பூத்தனைக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கிறதுக்காக. என்ன?
கிருஷ்ணர் என்னை பார்த்து பயந்துட்டான். Because when Putana saw Krishna, she understood this boy is extraordinary. ஏன்னா பூத்தனா கிருஷ்ணரை பார்த்ததுமே புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த குழந்தை ரொம்ப விசேஷமான குழந்தை. She was a little bit fearful inside. அவளுக்கு உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சம் பயமா இருந்துச்சு. Krishna wanted to remove her fear. கிருஷ்ணர் அவளுடைய பயத்தை போக்க விரும்பினார். So that pastimes become very sweet. அதன் மூலமா இந்த லீலையானது ரொம்ப இனிமையாகும். To give that confidence, Krishna closed his eyes. அந்த நம்பிக்கையை கொடுக்கிறதுக்காக கிருஷ்ணர் தன்னுடைய கண்ணை மூடிக்கிட்டார். Second reason, that Krishna thought that if I look at her, then her original form will manifest. ரெண்டாவது காரணம், கிருஷ்ணர் நினைச்சாரு, நான் அவளை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவளுடைய உண்மையான ரூபம் வெளிப்பட்டுடும். That's why in front of the Lord we cannot hide. அதனாலதான் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவானுக்கு முன்னாடி நாம எதையும் மறைக்க முடியாது. Some may think, oh, I have done this secretly. Nobody knows. நம்ம சிலர் நினைப்பாங்க, நான் எதையும் யாருக்கும் தெரியாம எடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு. Nothing is secret for the Lord. பகவானுக்கு எந்த விதமான ரகசியமும் கிடையாது. That's why we should be very, very careful. ஆகையாலதான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். So Krishna did not want to look at her, because if he looked at her, then she should have manifested her original which form immediately there. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் அவளை பார்க்க விரும்பல. ஏன்னா கிருஷ்ணர் அவளை பார்த்திருந்தார் அப்படின்னாக்கா அவளுடைய அரக்கி ரூபத்தை அங்கேயே அவ வெளிப்படுத்தி இருப்பா. Krishna didn't want that. கிருஷ்ணருக்கு அது விருப்பம் இல்ல. Because that will disturb the pastime. அது லீலைய கெடுத்துடும். Then third reason, Krishna thought a lady came. In Ram Lila also first demon was lady. For Krishna also first demon was lady. Ladies first. கிருஷ்ணர் பார்த்தாரு. மூணாவது காரணம், கிருஷ்ணர் பார்த்தாரு, ஒரு பெண் வந்திருக்கா. ராமச்சந்திரனுடைய லீலையிலையும் முதல் அரக்கி ஒரு பெண், கிருஷ்ண லீலையிலையும் முதல் அரக்கி ஒரு பெண். பெண்களுக்கு தான் முன்னுரிமை. So he thought that how can I see a person who killed so many babies? கிருஷ்ணன் நினைச்சாரு, பல குழந்தைகளை கொன்ற ஒரு ரூபத்தை நான் எப்படி பார்க்கிறது? So therefore he did not want to see that form. ஆகையால அந்த ரூபத்தை அவர் பார்க்க விரும்பல. Then Krishna was thinking that she came to feed me milk, breast milk. ஆனா கிருஷ்ணன் நினைச்சாரு, அவளுடைய மார்பு பாலை எனக்கு கொடுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கா. But she came also with poison. ஆனா அவ விஷத்தோட வந்திருக்கா. And Krishna started thinking, I am going to manifest Braja Lila, but now looks like it will be Samudra Manthan Lila. நான் பிரஜலீலையை வெளிப்படுத்த போறேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனா இங்க பார்த்தா இது சமுத்திர மர்தன் லீலையா ஆயிடும் போல தெரியுதே. Drinking of poison is not my service. விஷத்தை குடிக்கிற வேலை என்னோடது கிடையாது. I love to eat butter. நான் வெண்ணெயை சாப்பிடுறதுக்கு விரும்புவேன். I am not going to drink poison. நான் விஷத்தை குடிக்க போறதில்ல. This is the service of Lord Shiva. இது சிவபெருமானுடைய வேலை. And he closed his eyes and started remembering Lord Shiva and inspired him to come here to do the service. அவர் கண்ணை மூடிட்டு சிவபெருமானிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ண அவரை நினைச்சுக்க ஆரம்பிச்சாரு. அதன் மூலமா சிவபெருமான் அங்க வர்றதுக்கு அவர் உற்சாகப்படுத்தினாரு. Another reason that Putana, his darshan is inauspicious. இன்னொரு காரணம், பூத்தனையினுடைய தரிசனம் அமங்கலமானது. So Krishna did not want to see inauspicious thing. கிருஷ்ணர் அமங்கலமான பொருட்களை பார்க்க விரும்புறது கிடையாது. That's why he closed his eyes.
ஆகையால அவருடைய கண்களை மூடிக்கிட்டார். So in that way, list continues. Many other reasons. இந்த விதத்துல இது மாதிரியான காரணங்கள் நிறைய தொடர்ச்சியா சொல்லப்படுது. This is the glories of the upper acharyas. இதுதான் முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய புகழ். For us, oh, first time Putna I know. நாம நினைப்போம், பூத்தனா லீலை எனக்கு தெரியுமே. I read so many times, heard so many times, spoke so many times. What's the big deal about it? நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன், நிறைய படிச்சிருக்கேன், நிறைய பேசியிருக்கேன், என்ன இருக்கு அதுல பெருசா? She came, fed breast milk along with poison. Krishna killed her. She became mother in Vrindavan, Goloka Vrindavan. That's it. What's the big deal? அவ பால் கொடுக்கறதுக்காக வந்தா, நான் அவளுடைய மாறு பாலை குடிக்கிற மாதிரி அவளை கொன்னேன். அவ கோலோக விருந்தாவனத்துல ஒரு தாதி பெண்ணானா, அவ்வளவுதான். என்ன இருக்கு பெருசா? We don't read the verses also. நாம ஸ்லோகங்களை கூட படிக்கிறது கிடையாது. How to talk about each and every word of that verse. அப்புறம் அந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை பத்தி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? We love story form. நாம கதை வடிவத்துல கேட்போம். Prabhupada knew that. That's why he wrote Krishna book. பிரபுபாதருக்கு அது முதலே தெரியும். அதனாலதான் அவர் கிருஷ்ண புஸ்தகத்தை முதல்ல எழுதினார். Reading verses very difficult. ஸ்லோகம் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். But our acharyas is speaking each and every word, each and every letter of the verse and explaining the intricacies of pastime. ஆனா நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தை ஒவ்வொரு அக்ஷரத்திலையும் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கங்களை பேசுறாங்க. How to talk about our acharyas? When Parikshit Maharaj was hearing this pastime, he was in anxiety. இந்த லீலையை கேட்கும்போது நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களை பத்தி என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு? பரீட்சித் மகாராஜா ரொம்ப பதட்டத்துல இருந்தார். Balak Hateni, Putana is expert in killing babies and Krishna is only 6 days old. What's going to happen to Krishna? பூத்தனா குழந்தைகளை கொல்றதுல ரொம்ப நிபுணரா இருந்தா, ஐயோ குழந்தைக்கு என்ன ஆக போகுது? Parikshit knew all these pastimes. பரீட்சித் மகாராஜருக்கு இந்த லீலை ஏற்கனவே தெரியும். This is called absorption. இதுதான் ஆழ்ந்து இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். Parikshit Maharaj was absorbed in the pastime. பரீட்சித் மகாராஜர் அந்த லீலையில அப்படியே மூழ்கி போயிருந்தார். Although he heard this pastime so many times, but it is new to him. இந்த லீலைகளை பல முறை அவர் கேட்டிருந்தாலும் அவருக்கு இது புதுசா இருந்துச்சு. He did not know that what's going to happen next. அதனால அவருக்கு அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. This is the Lila Shakti of Krishna. இதுதான் கிருஷ்ணனுடைய லீலா சக்தி. He was the part of that Lila Shakti. அவர் அந்த லீலா சக்தியில ஒரு பங்கா இருந்தார். That's why he was enjoying that pastime. அதனாலதான் அவர் அந்த லீலையை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருந்தார். And Sukadeva Goswami understood that. சுகதேவ கோஸ்வாமி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டார். And he assured Parikshit Maharaj, don't be in anxiety. அவர் பரீட்சித் மகாராஜருக்கு ஆறுதல் கூறினாரு, பதட்டத்துல இருக்காத. Where there is Krishna Katha, there cannot be any inauspiciousness. கிருஷ்ண கதா இருக்கக்கூடிய இடத்துல எந்த விதமான அமங்கலமும் இருக்காது. But what to talk about Krishna Katha? Krishna himself is here in Gokul. What bad can thing happen? Nothing will happen. கிருஷ்ண கதா என்ன? கிருஷ்ணரே அங்க கோகுலத்துல இருக்கிறாரு. அதனால அங்க எந்த விதமான கெடுதலும் நடக்காது. That is the power of Krishna Katha. அதுதான் கிருஷ்ண கதையினுடைய சக்தி. That is the power of presence of Krishna in our life. அதுதான் கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறதுனுடைய தன்மை. So pure devotees are very confident about that. தூய பக்தர்களுக்கு அதுல முழு நம்பிக்கை உண்டு. Full conviction. முழுமையா அதை நம்பி இருக்காங்க. And also the first pastime, this is the first pastime. இதுதான் முதல் லீலை. And Krishna wanted to do in a very wonderful way. கிருஷ்ணர் அதை ரொம்ப அற்புதமா செய்ய விருப்பப்பட்டார். First impression is the last impression or best impression. முதல்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு மன உணர்வு தான் இறுதி வரைக்கும் இல்ல ரொம்ப நல்ல உணர்வா இருக்கும். When we take lunch or dinner in a formal way, then starter comes, starter. Before the main course, starter. நாம நம்மளுடைய மதிய உணவை எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம மதிய உணவை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி துவக்க நிலையில இருக்கக்கூடிய உணவு பதார்த்தங்கள் வரும். Putana Uddhar is like the starter. இந்த பூத்தனா அந்த மாதிரியான ஒரு துவக்க விஷயம். If starter is very wonderful, people will think what's going to come in the main course. ஆரம்பமே இவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சுன்னா வரக்கூடிய ஐட்டங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு மக்கள் நினைப்பாங்க. But if the starter is not so good, then what's going to happen in the main course? People will lose interest.
ஆரம்பமே நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஐயோ இனிமேல என்ன வரப்போதோ மக்களுக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். But Parikshit was in different mood. ஆனா பரீட்சித் மகாராஜர் வேற ஒரு மனநிலையில இருந்தார். He started thinking, if Sukadev Goswami is explaining in such an elaborate way the first pastime, hope he will not complete this pastime and end of the whole katha. ஆனா பரீட்சித் மகாராஜர் நினைச்சாரு, பூத்தனா இந்த முதல் லீலையை இவ்வளவு விழாவாரி சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த முதல் லீலையை இவ்வளவு விழாவாரியா சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த நாட்கள் முடிகிறதுக்குள்ள அவர் இந்த முதல் லீலையே முடிக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். For sadhakas, like many of us, we think when it will end. When katha will end. நம்மள மாதிரியான சாதகர்களா என்ன நினைப்போம், எப்ப இந்த கதா முடிய போகுது. I give the example, during japa, we don't feel happy. நம்ம ஜபம் பண்ணும் பொழுது நம்ம அவ்வளவு சந்தோஷமா உணர மாட்டோம். We feel very happy when 16 round is done. ஆனா 16 வேளை முடிஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா நினைப்போம். We celebrate that moment also. அதை நம்ம கொண்டாட கூட செய்வோம். I have done my 16 rounds. நான் என்னோட 16 வேளையை செஞ்சிட்டேன். That achievement. நான் அடைஞ்சிட்டேன் அதை. That is the situation. அதுதான் நிலைமை. Because you don't have any taste. ஏன்னா நமக்கு எந்த ஒரு சுவையும் இல்லை. Just like if you get a food or a meal, if the taste is not good, first morsel, then it's okay, I am okay. நமக்கு உணவு கிடைக்குது, முதல் வாய் நமக்கு அதுல சுவையே இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், ஓகே போதும். And just finish it up as soon as possible. எவ்வளவு வேகமா முடியுமோ அவ்வளவு வேகமா முடிக்க பார்ப்போம். But if meal is very tasty, even if you eat full stomach, after that also you feel continue to eating. Why? Mind is not satisfied because food is very tasty. ஆனா அந்த சுவை, அந்த உணவு முதல் வாயை ரொம்ப சுவையா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாம இன்னும் நிறைய சாப்பிடணும்னு நினைப்போம். வயிறு நிறைஞ்சு போயிடுச்சுன்னா கூட இன்னும் நிறைய சாப்பிடணும்னு நினைப்போம். ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்முடைய மனசு இன்னும் நிறையல. Parikshit Maharaj was at that level of consciousness. பரிஷித் மகாராஜ் அந்த மாதிரியான உணர்வு நிலையில இருந்தார். So what was happening? என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? Krishna closed his eyes. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய கண்களை மூடிக்கிட்டார். So Putana became very confident. பூத்தனாக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை வந்துருச்சு. She took baby Krishna. அவங்க குழந்தை கிருஷ்ணரை தூக்கினாங்க. How old was he? How old was he? 6 days old. Okay. And Putana kept Krishna on her lap. பூத்தனா கிருஷ்ணரை தன்னுடைய மடியில கிடத்தினா. And Sukadev Goswami explains, he was taking the snake, thinking that snake as rope. சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்கம் கொடுத்தார், ஒருத்தன் பாம்பை ஒரு கயிறுன்னு நினைச்சு எடுக்கிற மாதிரி அவ எடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்றார். Putana did not realize this boy is the death personification. பூத்தனாக்கு தெரியல இந்த குழந்தை நம்முடைய இறப்புக்கு ஒரு நபர் அப்படின்னு. So Krishna knew that Putana came to give her breast milk. கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் பூத்தனா தன்னுடைய மார்பு பாலை கொடுக்க வந்தா அப்படின்னு. Putana thought only one item, only milk. In milk something should be mixed. பூத்தனாக்கு பால்ல தான் எதுவும் கலக்க முடியாது. So Prabhupada recommends that in milk some sweets should be mixed. அதனாலதான் பிரபுபாத் சொல்றார் இந்த பால்ல நாம இனிப்பு கலக்கணும் அப்படின்னு. But Putana thought something different. ஆனா பூத்தனா வேற விதமா நினைச்சா. She wanted to mix Kalkuta poison. அவ காலக்கூட்ட விஷத்தை கலக்கணும்னு நினைச்சா. Kalkuta poison is such, even by touch the body will be finished. இந்த காலக்கூட்ட விஷம் அப்படிங்கிறது அதை நம்ம தொட்டாலே நம்மளுடைய உடல் அழிஞ்சிடும். No need to drink. அதை குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. But Putana wanted Krishna to drink that. ஆனா பூத்தனா கிருஷ்ணர் அதை குடிக்கணும்னு நினைச்சா. In Kali Yuga, poison is also duplicate. கலியுகத்துல விஷம் கூட டூப்ளிகேட்டா இருக்கு. In Kali Yuga, people want to commit suicides. கலியுகத்துல ஏன்னா மக்கள் தற்கொலை பண்ணிக்க விரும்புவாங்க. For strange reasons. வெவ்வேறு காரணங்களுக்கு.
one student in IIT Mumbai many years back, he wanted to commit suicide. ஐஐடி மும்பையில் ஒரு மாணவன் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு விருப்பப்பட்டான். Why? He became number 2 in his last semester. ஏன்னா அவனுடைய கடைசி செமஸ்டர்ல 2வது நபரா வந்தான். In his life, he never became number 2. அவனுடைய வாழ்க்கையில எப்பயுமே அவன் 2வது நம்பர்ல வந்ததில்லை. And he thought, what is the use of my life? என்னுடைய வாழ்க்கையினால என்ன பிரயோஜனம்? I became number 2. நான் 2ஆம் நம்பருக்கு தள்ளப்பட்டேன். There are many students enjoying their life, failing in all subjects. நிறைய மாணவர்கள் அவங்களுடைய பாடம் எல்லாத்துலயும் ஃபெயில் ஆகியும் என்ஜாய் பண்றாங்க. They should give seminar, joy of happiness or art of happiness. அவங்க ஒரு பெரிய விளக்கம் கொடுக்கணும், எப்படி என்ஜாய் பண்றது அப்படின்னு. Realized souls. உணர்ந்த ஆத்மாக்கள். Fully realized. முழுமையா உணர்ந்தவங்க. If anybody has faith in God or not, these students have faith in God. கடவுளுக்கு மத்தவங்களிடத்துல நம்பிக்கை இருக்குதோ இல்லையோ, இந்த மாணவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. They have full confidence, complete faith. Krishna cannot help me to pass. அவங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்குது, பரிபூர்ண நம்பிக்கை இருக்குது. கிறிஸ்துவால கூட நான் பாஸ் ஆகிறதுல உதவ முடியாது அப்படின்னு. So why to have anxiety? Enjoy life. அப்புறம் எதுக்கு பதட்டம்? நம்ம அனுபவிக்கலாம். And this student became number 2, wanted to commit suicide. இவன் 2வது ஸ்தானம் எடுத்தோம், இவன் வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கணும்னு நினைச்சான். He thought he'll hang from the ceiling fan. அவன் ஃபேன்ல இருந்து தொங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சான். And the rope broke. கயிறு அறுந்து போச்சு. That's why you are able to know now why you wanted to commit suicide. He did not succeed. அவனுக்கு அதுல வெற்றி இல்ல. So in this Kali Yuga, taking birth is difficult. இந்த கலியுகத்துல பிறக்கிறது கஷ்டம். Because Prabhupada said many are not allowed to take birth. ஏன்னா பிரபுபாத் சொல்றாரு, நம்ம பிறக்கிறது கூட அனுமதிக்கப்படுறது இல்ல. Mothers are killing the babies in the womb. கருவிலேயே தாய்மார்கள் குழந்தையை கொல்றாங்க. By chance some child is born. அப்படியே ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல அந்த குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா very bad experience. ரொம்ப மோசமான அனுபவம். Dying also bad experience. சாகிறதுலயும் மோசமான அனுபவம். So people want to die, that is also becoming very very difficult. சாக விரும்புறாங்க மக்கள், ஆனா அதுல கூட ரொம்ப கஷ்டமான அனுபவம். By hearing this story, one person thought, if I want to die like that, commit suicide by hanging from the ceiling fan may not work. So he thought, I'll take another method. ஒருத்தர் நினைச்சா, நான் இப்படி தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு ஃபேன்ல தொங்கிக்கலாம் நினைச்சேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது கூட கஷ்டமாயிடுது. அதனால அவன் வேற விதமா நினைச்சான். He said that he thought that I will go to the railway tracks and put my body and train will come and I will die. அவன் நினைச்சான், நான் ட்ரெயினுக்கு முன்னாடி ரயில்வே ட்ராக்ல போய் என்னோட உடம்ப போட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ட்ரெயின் வரும், என் மேல ஏறிடும், செத்து போயிடுவேன். He went there. அங்க போடா, waiting for the train to come. ட்ரெயின் வரும்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தா. Train was so late. He became fed up and gave up the idea. ட்ரெயின் ரொம்ப ரொம்ப லேட்டா வந்துச்சு, அந்த ஐடியாவே கைவிட்டுட்டே இருந்துச்சு வந்துட்டான். This idea also did not work. அந்த ஐடியா கூட வேலை செய்யல. Then he thought, by hearing Putna first time, that I will buy some poison and drink and die. பூத்னா லீலையை கேட்டு அவன் நினைச்சான், சரி நான் கொஞ்சம் விஷம் வாங்கி குடிச்சு நான் செத்து போயிடுறேன் அப்படின்னு. He bought the poison, drank it and came to realize the poison was duplicate poison. அவன் விஷம் வாங்கி குடிச்சான், அதுக்கப்புறம் தான் அவன் உணர்ந்துகிட்டான் இந்த விஷம் கூட போலியான விஷம் அப்படின்னு. But Putna's poison was not that kind of poison. ஆனா பூத்தனோட விஷம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷம் கிடையாது. It's a Kalakuta poison. இது காலக்கூட்ட விஷம். Deadly poison. ரொம்ப மோசமான விஷம். Then Krishna thought, oh, only 2 items. I should add one more. கிருஷ்ணன் நினைச்சாரு, ஓ 2 ஐட்டம் தானா, எனக்கு இன்னொரு வேணும்னு நினைக்கிறேன். Milk, poison and life air of Putna. 3 items. பால், விஷம், பூத்தனுடைய உயிர் மூச்சு. So Krishna started enjoying the milk. கிருஷ்ணர் அந்த பாலை சுவைக்க ஆரம்பிச்சார். First he drank the milk. முதல்ல அவர் பால் குடிச்சாரு. Then poison. அதுக்கப்புறம் விஷம். Then the life air. அதுக்கப்புறம் அவளுடைய உயிர் மூச்சு. When Krishna started sucking the life air, drinking the life air,
That time, Putana started getting the suffocation. பூத்தனுடைய உயிர் மூச்சை கிருஷ்ணர் உறிஞ்ச ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவளுக்கு அப்படியே எல்லாம் அடைக்க ஆரம்பிச்சது. She started realizing that she is going to die. அவளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு தான் சாக போறேன் அப்படின்னு. And that time, Putana manifested her original form. அந்த சமயத்துல பூத்தனா தன்னுடைய உண்மையான ரூபத்தை கொண்டு வந்தா. So generally, our original form is revealed when we are in difficulties. நாம கஷ்டத்துல இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய சுய ரூபம் வெளிப்படும். The character of a person is tested in difficult period. ஒருத்தருடைய குணாதிசயம் கஷ்டமான சூழ்நிலையில சோதிக்கப்படும். That's why we have to be very, very careful about judging a person externally. அதனாலதான் நம்ம ஒரு நபரை வெளிப்படையாக அவரை என்னன்னு கணிக்கிறதுல கவனமா இருக்கணும். In this world, many things looks very nice. இந்த உலகத்துல எல்லாம் ரொம்ப அழகா தெரியும். Once Prabhupada was walking on a sea beach. பிரபுபார் கடலோரமா நடந்துகிட்டு இருந்தார். One of his disciples told, "Oh, see, Prabhupada, the waves of the oceans are so wonderful, beautiful." அப்ப பிரபுபாருடைய சிஷ்யர் ஒருத்தர் சொன்னார், பிரபுபார் பாருங்க இந்த அலைகள்லாம் எவ்வளவு அற்புதமா அழகா இருக்குது அப்படின்னு. Prabhupada said, "Yes, beautiful, but from a distance." ஆனா பிரபுபார் சொன்னார், அழகா இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து. If you go close to the waves, நீ நெருக்கமா அலைகளுக்கு பக்கத்துல போன அப்படின்னா very dangerous. ரொம்ப அபாயமானது. That's why love from a distance is very wonderful. அதனாலதான் காதல் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து நல்லா இருக்கும். So jokingly say that love is blind. நாம ரொம்ப நகைச்சுவையா சொல்லுவோம் காதல் கண்மூடித்தனமானதுன்னு. And we say marriage is the eye opener. திருமணம் தான் கண்ணை திறந்து வைக்கக்கூடியது. Because before marriage, we are little away from each other. ஏன்னா திருமணத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் தூரமா இருப்பாங்க. That time love is very sweet. அந்த நேரத்துல காதல் ரொம்ப இனிமையா இருக்கும். But when they come closer after marriage, ஆனா திருமணத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப நெருக்கமா வந்தாங்கன்னா then different experience. வித்தியாசமான அனுபவம். This is the nature of this world. இதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய தன்மை. That's why it is said love at first sight, divorce at first fight. அதனாலதான் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, முதல் பார்வையில காதல், முதல் சண்டையில விவாகரத்து. Difficult period, relationship is challenged. நம்முடைய கஷ்டமான நேரத்துல தான் நம்முடைய உறவு சவால் விடப்படுகிறது. If we have relationship based on some values, then relationship will continue even in difficult periods. நம்முடைய உறவுகள் ஒரு மதிப்பின் அடிப்படையில இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்ப ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைக்கு அப்புறமும் கூட நம்முடைய உறவு நீடிக்கும். Prabhupada said two utensils are together that make sound. பிரபுபாத் சொல்லுவார் ரெண்டு பாத்திரம் ஒண்ணா இருந்துச்சுன்னா அது சத்தத்தை கொடுக்கும். If two human beings are together, there will be no sound. Impossible. அப்ப ரெண்டு மனுஷன் ஒண்ணா இருந்தா அப்படின்னாக்கா சத்தம் இல்லாம இருக்குமா? சாத்தியமே இல்ல. Husband and wife, they are not fighting, means dal mein kuch kala hai. கணவனும் மனைவியும் சண்டையே போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த பருப்புல ஏதோ இருக்கு கருப்பா அப்படின்னு அர்த்தம். The symptom of love is expressed in different ways. அன்பினுடைய அறிகுறிகள் வெவ்வேறு விதமா வெளிப்படுத்தப்படும். One of the ways is fights. ஒரு வழிமுறை சண்டை போடுறது. Sound. சத்தம். But that sound remains within the four walls of the house. That is Vedic fight. ஆனா அந்த சத்தமானது நான்கு சுவர்களுக்குள்ள இருக்கும். அதுதான் வேத கலாச்சார சண்டை. But in Kali Yuga, in the modern days, fight is little different. ஆனா இந்த கலியுகத்துல சண்டை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. Before marriage, boy speaks, girl hears. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பையன் பேசுவான், பெண்ணு கேட்பா. And girl is inside thinking, mera bhi time aayega. My time also will come. அப்ப அந்த பெண் நினைப்பா ஏன் நேரம் கூட வரும். Boy does not realize that. ஆனா ஆணுக்கு அது தெரியாது. Then after marriage, the role gets reversed. ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த விஷயம் அப்படியே தலைகீழா மாறும். After marriage, wife speaks and boy hears. ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா மனைவி பேசுவா, கணவன் கேட்பான். After few years, both husband and wife speak. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் Not speak, scream. கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் பேச மாட்டாங்க, கத்துவாங்க. Neighbors hear. Neighbors hear, neighbors. Neighbors means. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கேட்பாங்க. Then after few years, both of them
fight, and judge in the court hears. அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய நீதிபதி கேட்பாரு. That is Kali Yuga fight. அதுதான் கலியுக சண்டை. But point to be noted is that the character is tested in difficult times. ஆனா நம்ம குறிப்பிட வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய குணாதிசயம் கஷ்டமான காலத்துல பரிசோதிக்கப்படும். If the foundation of the building is very, very strong, even during the storm, cyclone, tornadoes, the building can remain. நம்மளுடைய கட்டடத்தினுடைய அடித்தளம் ரொம்ப பலமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நமக்கு புயல் அல்லது டொர்னடோ இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா கூட அது அப்படியே திடமா இருக்கும். So our foundation should be spiritual foundation, நம்மளுடைய அடித்தளம் ஆன்மீக அடித்தளமா இருக்கணும். which is not visible. அது வெளியே தெரியாது. Just like foundation of the building is not visible, building is visible. கட்டடம் வெளியே தெரியும், ஆனா கட்டடத்தினுடைய அடித்தளம் வெளியே தெரியாது. So quality of building depends on the quality of the foundation. ஒரு கட்டடத்தினுடைய தரம் அந்த அடித்தளத்தினுடைய தரத்தை பொறுத்து இருக்கிறது. In the same way, the quality of our life depends on the spirituality of our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய தரம், நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்மளுடைய ஆன்மீகம் எவ்வளவு தரமா இருக்கோ அதை பொறுத்து இருக்கு. Spirituality is the foundation. ஆன்மீகம் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் அடித்தளம். So therefore, Krishna wants to show how great the devotees are. ஆகையால கிருஷ்ணர் எப்படி பக்தர்கள் ரொம்ப சிறந்தவர்கள்னு காட்ட விரும்பினாரு. And he shows that by putting his devotees in most difficult situations. தன்னுடைய பக்தர்களை ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலையில போட்டு அதை அவர் வெளிப்படுத்த விரும்பினார். So when someone is fully surrendered, யாராவது முழுமையா சரணடைந்திருந்தாங்க அப்படின்னா Krishna takes care of the devotee completely. கிருஷ்ணர் அந்த பக்தரை முழுமையா பாத்துக்கிறாரு. Sarva dharman parityajya mamekam saranang braja aham tang sarva papebhya mokshasyami masuchaha. That is the teachings or message from Krishna in Bhagavad Gita. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையினுடைய உபதேசங்களா என்ன சொல்றார்? சர்வதர்மான் பரித்தஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அஹம் துவாம் சர்வ பாபேப்ய மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சா. Don't be in anxiety, I'll take care of you. பதட்டத்துல இருக்காதீங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். So fully surrendered, that aspect comes at the level of asakti. முழு சரணாகதி அப்படிங்கிறது ஆசக்தி நிலையில வருது. Ado shraddha tata sadhu sangha bhajana kriya anartha nivriti nishtha ruchi asakti. At the level of asakti, that full surrender happens. ஸ்ரத்தா, சாதுசங்க, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி. இந்த ஆசக்தி அப்படிங்கிற நிலையில நமக்கு சரணாகதி வருது. Someone is fully surrendered does not mean he is completely pure. ஒருத்தர் முழுமையா சரணடைஞ்சிட்டார் அப்படின்னாக்கா அவர் முழுமையா தூய்மை அடைஞ்சிட்டாருன்னு அர்த்தம் கிடையாது. Even after full surrender, there are subtle impurities in the heart of a sadhaka. முழுமையா சரணடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கூட ஒரு சாதகனுடைய மனசுல ரொம்ப சூட்சுமமான அழுக்காறுகள் இருக்கலாம். That's why asakti is also at the sadhana level. அதனாலதான் ஆசக்தி கூட சாதன நிலையில இருக்குது. This is the topmost level of sadhana bhakti, but that is also sadhana bhakti. ஆனா அது சாதன பக்தியினுடைய உச்ச நிலை, ஆனாலும் அது சாதன பக்தி. But Krishna wants to purify that also. ஆனா கிருஷ்ணர் அதை கூட தூய்மைப்படுத்த விரும்புறார். Devotee is like gold, பக்தர்கள் தங்க மாதிரி, pure gold. சுத்த தங்கம். If someone is expert goldsmith, he checks that gold, whether it is pure or not. ஒரு நல்ல தங்க நகை காடக்காரங்க அந்த தங்கம் சுத்தமானதா இல்லையாங்கிறத பரிசோதிச்சு பார்த்துருவாங்க. And the goldsmith does acid test of that gold to understand whether the gold is pure or not. அந்த தங்கம் பரிசுத்தமானதா இல்லையா அப்படிங்கறத அமிலத்துல போட்டு அவங்க பரிசோதிப்பாங்க. So therefore, when Krishna sees this is gold recommended by the spiritual master, then he wants to check it, whether it is pure gold or not. ஒரு ஆன்மீக குரு இது தங்கம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னாக்கா அப்ப கிருஷ்ணர் அதை பரிசோதிக்க விரும்புறாரு, இது தங்கமா இல்லையா அப்படின்னு. Then these devotees are put into difficult situation, acid test. அப்ப இந்த பக்தர்கள் கஷ்டமான சூழ்நிலைகள்ல போடப்படுகிறார்கள், அமில பரீட்சை. Difficulties purify our existence. நம்முடைய இருப்பை இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் தூய்மைப்படுத்துகிறது. Comforts attract anarthas. சௌகரியமான சூழ்நிலை அனர்த்தங்களை கவர்ந்து இழுக்கிறது. Complacency attracts anarthas. நாம அசால்ட்டா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அனர்த்தங்களை இழுக்கிறது. That's why Krishna makes sure devotees are not in a comfortable situation.
ஆகையால கிருஷ்ணர் உறுதிப்படுத்திப்பாரு பக்தர்கள் சௌகரியமான நிலையில இருக்கிறாங்க இல்ல அப்படிங்கறத. Problem after problem. பிரச்சனைக்கு அப்புறம் பிரச்சனை, Difficulty after difficulty. கஷ்டங்களுக்கு மேல கஷ்டம், Catastrophe after catastrophe. மோசமான நிலைக்கு மேல மோசமான நிலை, Calamity after calamity. கடுமையான நிலைமைக்கு மேல கடுமையான நிலை. That is the life of a surrendered, fully surrendered devotee. அதுதான் ஒரு முழுமையாக சரணடைந்த பக்தருடைய வாழ்க்கை. By hearing that, devotees don't feel inspired to be fully surrendered. அத கேட்டதுக்கு அப்புறமா பக்தர்கள் முழுமையா சரணடைகிறதுக்கு விருப்பம் கொள்றது இல்ல. That's why it is said now, if you still have desire to enjoy this life, then please don't look at that beautiful form of Samsundar at the bank of Jamuna in Kesighat. Very dangerous. அதனாலதான் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, உனக்கு இந்த வாழ்க்கையில இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது அனுபவிக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, யமுனை நதிக்கோரையோரத்துல கேசிகாட்ல நிக்கக்கூடிய அந்த சாமசுந்தர ரூபத்தை பார்க்காத. Purpose of pure devotional service, purpose of Shuddha Bhakti is to please Krishna. சுத்த பக்தியினுடைய குறிக்கோள் கிருஷ்ணர். But Krishna declares, if I am very pleased, especially pleased with some devotee, what I do? ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்றார், நான் ஏதாவது ஒரு பக்தர் மேல ரொம்ப கருணை காட்டணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னாக்கா, When Krishna becomes very pleased, it's very dangerous. கிருஷ்ணர் ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிட்டாருனாக்கா அபாயமானது. He says, I take away all his material possessions. அவனுடைய பௌதிக இருப்புகள் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துறேன். By hearing that, those who are newcomers, they feel, oh my God. அத கேட்டதுமே புதிதா வந்தவங்க நினைப்பாங்க, ஐயோ என்னது, Keep safe distance from Krishna. கிருஷ்ணனிடத்துல இருந்து கொஞ்சம் தூரமே இருக்கலாம். But Krishna's idea is not to take away anything. Krishna's idea is to purify the devotees. கிருஷ்ணர் எதை எடுக்கணுங்கிற எண்ணத்துல இல்ல, ஆனா பக்தர்களை தூய்மைப்படுத்தணுங்கிறது அவருடைய எண்ணம். Krishna's only intention is to purify the pure devotee so that they are eligible to enter into spiritual world. பக்தர்களை தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படிங்கறது தான் கிருஷ்ணனுடைய எண்ணம். அதன் மூலமா அவங்க ஆன்மீக உலகத்துக்குள்ள நுழைய முடியும். And those who are already pure, then why Krishna puts them in difficulties? ஒருத்தர் ஏற்கனவே தூய்மையா இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களும் ஏன் கிருஷ்ணர் கஷ்டப்படுத்துறார்? Just like Brajavasis. உதாரணத்துக்கு விரஜவாசிகள், Difficulties after difficulties. கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டம். Because Krishna wants to preach Krishna consciousness through those devotees. ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வை கிருஷ்ணர் அந்த பக்தர்கள் மூலமா கற்பிக்க விரும்புறார். See how my pure devotees act in most difficult situations. என்னுடைய தூய பக்தர்கள் கஷ்டமான சூழ்நிலையில எப்படி செயல்படுறாங்கன்னு பாருங்க. That is the glory of Vrindavan. அதுதான் விருந்தாவனத்தினுடைய புகழ்ச்சி. That's why Brajavasis are in most difficult situations. அதனாலதான் விரஜவாசிகள் ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில இருந்தாங்க. That is the test of Krishna consciousness. அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடிய பரீட்சை. So Putana was killed by Krishna effortlessly. எந்த ஒரு கடுமையான முயற்சியும் இல்லாமலே கிருஷ்ணர் பூத்தனாவை வதம் செஞ்சார். So her whole body spread. And Jiva Goswami says, where Putana fell? பூத்தனா கொல்லப்பட்டா அவளுடைய உடல் அப்படியே பறந்து விரிந்து கிடக்குது. ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றார், In that section of Gokul, which was ruled over by Kamsa. ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றார், பூத்தனா எங்க விழுந்து கிடந்தா? கம்சன் கோகுலத்துடைய எந்த பகுதியை ஆட்சி செய்யறானோ அந்த இடத்துல விழுந்து கிடந்தா. How Putana can kill people under the protection of Krishna? கிருஷ்ணனுடைய பாதுகாப்பு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்களை எப்படி பூத்தனாவால கொல்ல முடியும்? Because Putana's body fell on Gokul. ஏன்னா பூத்தனுடைய உடல் கோகுலத்துல விழுந்துச்சு. And I was hearing today that Jiva Goswami explaining some of the gardens of Nanda Maharaj were taken over forcefully by Kamsa. கம்சனுடைய சில தோட்டங்களை கம்சன் வலுக்கட்டாயமா எடுத்துக்கிட்டான். And Krishna wanted to dismantle all those gardens through Putana. அந்த தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மரத்தையும் அப்புறப்படுத்துறதுக்கு பூத்தனா மூலமா கிருஷ்ணர் யோசனை பண்ணார். He wanted to make sure each and every tree in those gardens are dead. அந்த தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மரத்தையும் அழிச்சிடணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் நினைச்சாரு. Because these are Kamsa's trees. ஏன்னா அந்த மரங்கள்லாம் கம்சனுடைய மரங்கள்.
So that is the glory of Krishna's mercy. அதுதான் கிருஷ்ணருடைய கருணையினுடைய புகழ். Then what happened to Putana? அப்புறம் பூத்தனாவுக்கு என்ன ஆச்சுது? Putana became the nurse, not nurse, like nurse. பூத்தனா என்ன ஆனா? ஒரு தாதி பெண்ணாக ஆனா. Our Ashrayas are also explaining nurse and like nurse. Why like? For on that word, commentary after commentaries. தாதி பெண் மாதிரி ஆனா. சோ ஆச்சாரியர்கள் அதுலயும் நிறைய வியாக்கியானம் கொடுக்கறாங்க. ஏன் தாதி பெண் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு? She became the nurse, but she is not allowed to serve Krishna directly. அவ தாதி பெண் ஆனா அவ தாதி பெண்ணாக கிருஷ்ணருக்கு நேரடியாக சேவை செய்யறதுக்கு அனுமதிக்கப்படல. She is allowed to see that Mother Jashoda and other gopis are serving Krishna. ஆனா அன்னை யசோதை மற்றும் இதர கோபிகள் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறத பார்க்கிறதுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார். Spectator. பார்வையாளர். That happens when you are in negative attitude. நாம எதிர்மறையான மனோநிலையில இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்ப அது நடைபெறும். Service is allowed, direct service to Krishna is allowed only for the devotees. பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் நேரடியான சேவை அனுமதிக்கப்படும். Because Putana came with the intention to kill Krishna. ஆனா பூத்தனா கிருஷ்ணரை கொல்லணும்னு வந்தா. Intention was wrong. அந்த உள்நோக்கம் தவறு. Okay. That's why that was negative. அதனாலதான் அது எதிர்மறைன்னு சொல்லப்படுறது. And those who are negative, they are not devotees, unfavorable. எதிர்மறையா இருக்கிறவங்க பக்தர்களா இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க சாதகமற்ற நிலையில இருப்பாங்க. Because people may think, oh, better to become Putana. அப்ப மக்கள் நினைப்பாங்க, நம்ம பூத்தனாவே ஆயிடலாமே. Then I will become mother in the spiritual world. அப்ப நான் ஆன்மீக உலகத்துல தாய் ஆயிடுவேன். But to become Putana is not that easy also. ஆனா பூத்தனவா ஆகிறது கூட அவ்வளவு எளிமை கிடையாது. To become a great devotee is difficult. To become a demon like Putana is also very, very difficult. Nothing comes easy. ரொம்ப சிறந்த பக்தர் ஆகிறதும் கஷ்டமானது. அதே மாதிரி பூத்தனா மாதிரி ஒரு அரக்கி ஆகிறது அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டமானது. கஷ்டம் இல்லாம எதுவும் கிடைக்காது. Who was Putana? பூத்தனா யாரு? Putana was the sister of Bali Maharaj. பூத்தனா பலி மகாராஜருடைய தங்கை. Her name was Ratnamala. அவளுடைய பெயர் ரத்னமாலா. When she saw Vamandev, she started thinking, oh, such a beautiful boy. If I can become mother of this boy, it will be so wonderful. அவ வாமனதேவருடைய அழகான ரூபத்தை பார்த்ததும், என்ன அழகான குழந்தை, நான் இந்த குழந்தையுடைய தாயா இருந்து பாலாவுட்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். Then when Vamanadev took away everything from Bali Maharaj, she thought this boy should be killed. ஆனா அவ வாமனதேவர் பலி மகாராஜ் இடத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்ததை பார்த்ததுமே என்ன நினைச்சா, இந்த குழந்தைய கொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சா. At the beginning, she had motherly affection, but at the end, she developed that demoniac consciousness. ஆரம்பத்துல ஒரு தாயினுடைய குணம் அவளிடத்துல இருந்துச்சு. ஆனா இறுதியில ஒரு அரக்கியினுடைய மனோபாவனையை வளர்த்துக்கிட்டாங்க. So that demoniac consciousness became very, very prominent in Ratnamala. அந்த அசுர தன்மை ரத்னமாலா இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. That's why she took birth as Putana. அதனாலதான் அவ பூத்தனாவா பிறந்தா. And with that intention, she came. அந்த நோக்கத்தோட அவ வந்தா. Krishna fulfilled her both desires. அந்த ரெண்டு ஆசையும் கிருஷ்ணர் பூர்த்தி பண்ணார். With the desire to kill him, Putana came to kill. கொல்ற நோக்கத்தோட பூத்தனா வந்தா. And Putana came in her motherly form. ஆனா ஒரு தாய் ரூபத்துல வந்தா. But Krishna took the motherly part. ஆனா கிருஷ்ணர் அந்த தாயின் அந்த பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டார். Delivering Putana is not the glory of Putana. பூத்தனையை விடுதலை பண்ணதுங்கிறது பூத்தனுடைய புகழ் கிடையாது. It is the glory of Mother Jashoda. அது அன்னை யசோதையினுடைய புகழ். When Putana came into the room of Krishna, Krishna thought, oh, she's like
Mother Jasoda. பூத்தனா கிருஷ்ணனுடைய அறைக்குள்ள வந்ததும் கிருஷ்ணன் நினைச்சாரு, ஓ இது யசோதை மாதிரி இருக்கு, I must deliver her. அதனால நான் விடுதலை பண்ணணும். So, deliverance of Putana is the glory of Mother Jasoda. அதனால பூத்தனை விடுதலை பண்ணது அப்படிங்கிறது யசோதையினுடைய புகழ். Point to be noted, because she was having negative attitude, that's why she is not allowed to serve Krishna directly. அவளுக்கு எதிர்மறையான எண்ணங்கள் இருந்த காரணத்தினால அவ நேரடியா கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய அனுமதிக்கப்படல. In order to serve Krishna directly, we have to follow in the footsteps of Mother Jasoda, not in the footsteps of Putana. நாம கிருஷ்ணருக்கு நேரடியா சேவை செய்யணும்னு விருப்பப்பட்டோம் அப்படின்னாக்கா நாம யசோதையினுடைய அடிச்சோடுகளை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும், பூத்தனையினுடைய அடிச்சோடுகளை பின்பற்றக்கூடாது. The verse we recited today, this verse attracted Sukadeva Goswami to study Srimad Bhagavatam. நாம இன்னைக்கு படித்த இந்த ஸ்லோகமானது சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு உற்சாகப்படுத்தியது. Sukadeva Goswami was in the womb of his mother for many years. Then when Krishna told him, you will not be affected by Maya, you can come out of the mother's womb. And Sukadeva Goswami, after coming out of the mother's womb, started running towards forest. சுகதேவ கோஸ்வாமி பல ஆண்டுகளுடைய தாயினுடைய கருவுல இருந்தார். கிருஷ்ணர் அவருக்கு நீ மாயையால பாதிக்கப்பட மாட்டாய்னு வாக்குறுதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவர் அவருடைய தாயினுடைய கருவுல இருந்து வெளியே வந்தார். வெளியே வந்ததுமே அவர் என்ன பண்ணார்னா காடு நோக்கி அப்படியே ஓட ஆரம்பிச்சிட்டார். And Vasudeva was running behind Sukadeva Goswami. Putra, Putra, what Putra? You are Putra or I am Putra? That was Sukadeva Goswami's response. வியாசதேவர் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு பின்னாடி ஓட ஆரம்பிச்சார், புத்ரா புத்ரா அப்படின்னு. அப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி கேட்டார், என்னது நீ புத்திரனா நான் புத்திரனா? The trees are telling Vasudeva, Putra, Putra. So Sukadeva Goswami trust the trees. Address Vasudeva as Putra. அவர் புத்ரா புத்ரான்னு சொன்னது அந்த மரங்கள் கூட எதிரொலிக்க ஆரம்பிச்சது. அப்ப அந்த மரங்களிடத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமி சொன்னார், நீங்க அவரிடத்துல முகவரியை கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி. Because Sukadeva Goswami was at a liberated platform. ஏன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி விடுதலை அடைந்த தளத்துல இருந்தார். Putra, Pita is material world. Putra, Pita, these are all material conditioning. புத்திரன், தந்தை, இதெல்லாம் இந்த பௌதிக தளத்துல இருக்கக்கூடியது. We cannot imitate that, but Sukadeva Goswami was at that platform. நாம அத நகல் செய்யக்கூடாது, ஆனா சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த தளத்துல இருந்தார். Vasudeva got the son, he had a desire to teach him Bhagavatam. வியாசதேவர் ஒரு பையனை பெற்றார், அவர் நினைச்சார் நான் பாகவதம் சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படின்னு. But son ran away. ஆனா பையன் ஓடி போயிட்டா, became a sannyasi. சன்னியாசி ஆயிட்டா. What to do now? இப்ப என்ன பண்றது? Then he taught some special verses from Srimad Bhagavatam. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப விசேஷமான ஸ்லோகங்களை சொன்னார். So 3 verses, I think there are few others also, but this is one of those verses. 3 ஸ்லோகங்கள் நினைக்கிறேன், அதுல ஒன்னு இந்த ஸ்லோகமோ. This is the mercy of Krishna, internal beauty. இது கிருஷ்ணருடைய கருணை, அவருடைய உள்புறமான அழகு. And Barahapiram Natabarabapu, that's external features, beauty of Krishna. These 2 verses attracted Sukadeva Goswami. இன்னொரு ஸ்லோகம் அவருடைய வெளிப்புறமான அழகு. அந்த 2 ஸ்லோகங்களும் அவரை அப்படியே கவர்ந்து இழுத்துச்சு. And he said, tell me more, tell me more. சொன்னா இன்னும் சொல்லுங்க, இன்னும் சொல்லுங்க. Then they told, this is the trailer. இது ஒரு ட்ரெய்லர் தான். If you have to see the whole movie, come to Vasudeva. முழு படத்தையும் பார்க்கணும் அப்படினாக்கா வியாசதேவரத்துல வாங்க. So Sukadeva Goswami came back. சுகதேவ கோஸ்வாமி திரும்பி வந்தார். To learn Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கத்துக்கிறதுக்கு. That is the glory of Srimad Bhagavatam. அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதனுடைய புகழ். Another lesson to be learned from this pastime is Krishna is merciful to everyone. இன்னொரு பாடம் இந்த லீலையிலிருந்து கத்துக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணர் எல்லாத்துக்கும் கருணை காட்டக்கூடியவர். Whoever comes in touch with Krishna, he becomes purified. யாரெல்லாம் கிருஷ்ணருடைய தொடர்புல வர்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் தூய்மை அடைகிறாங்க. Putana, not only her spiritual identity was given, her material body, when it was burned in Gokul, it was emanating the fragrance. பூத்தனாவுடைய ஆன்மா மட்டும் விடுதலை அடைஞ்சது அப்படிங்கிறது கிடையாது. பூத்தனாவுடைய பூத உடல்
கோகுலத்துல எரிக்கப்பட்ட போதும் கூட அது நறுமணம் வீசியது. That's the power of purity of Krishna. அதுதான் கிருஷ்ணனுடைய தூய்மையினுடைய சக்தி. So Putna's body became Mahaprasad பூத்தனவனுடைய உடல் மகாபிரசாதம் ஆயிடுச்சு. because Krishna sucked the breast milk from Putana. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பூத்தனுடைய மார்புல இருந்து பால் குடிச்சார். So she became purified. அதனால அவ தூய்மை அடைந்தா. Her body became purified. அவளுடைய உடல் தூய்மை அடைந்தது. So therefore we have to be in touch with Krishna. ஆகையால நம்ம கிருஷ்ணனுடைய தொடர்பிலேயே இருக்கணும். Krishna consciousness means being in touch with Krishna. கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணனுடைய தொடர்புல இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். How we can get in touch with Krishna? எப்படி நாம கிருஷ்ணனுடைய தொடர்புல இருக்கிறது? By rendering service to Krishna. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறதன் மூலமா. And best way to serve Krishna in Kali Yuga is to chant his holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. இந்த கலியுகத்துல நாம கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறதுக்கான சிறந்த வழிமுறை அவருடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Narad Muni explains there are two categories of Krishna conscious person: Krishna conscious demons and Krishna conscious devotees. நாரத முனி விளக்கம் கொடுக்கிறார். ரெண்டு வகையான கிருஷ்ண உணர்வு உடையவர்கள் இருக்கிறாங்க. கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள பக்தர்கள், கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள அசுரர்கள். In order to receive mercy of Krishna, we have to be Krishna conscious. கிருஷ்ணனுடைய கருணை பெறணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும். When you are Krishna conscious in a negative way, then we are in the category of demons. And if you are Krishna conscious in a positive way, we are in the category of devotees. நாம கிருஷ்ண உணர்வுல நேர்மறையா இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தர்கள் ஆகிறோம். நாம கிருஷ்ண உணர்வுல எதிர்மறையா இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வுல அசுரர்கள் ஆகிறோம். Narad Muni explains the intensity of Krishna consciousness is higher than the intensity of Krishna consciousness of the demons is higher than the intensity of Krishna consciousness of devotees. நாரத முனி விளக்கம் கொடுக்கிறார். அசுரர்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வினுடைய அடர்த்தியானது பக்தர்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வுடைய அடர்த்தியை விட அதிகமானதுன்னு சொல்றார். Kamsa was extremely Krishna conscious. கம்சன் ரொம்ப அதிகபட்சமாக கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தார். And his service, Krishna consciousness, began by hearing Krishna consciousness. அவனுடைய கிருஷ்ண உணர்வு சேவையானது கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டதுல இருந்து வந்துச்சு. He heard from the sky ஆகாயத்துல இருந்து கேட்டார். that Krishna will be the cause of your death. கிருஷ்ணர் உன்னுடைய இறப்புக்கு காரணமா இருப்பார். And that Shravanam made Kamsa fully Krishna conscious. அந்த ஷவணமானது கம்சனை முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வாக்கியது. So in order to become demon, we need to be Krishna conscious, and the process is hearing. நாம கிருஷ்ண உணர்வு அசுரனா இருக்கணும்னா கூட நாம நமக்கு இருக்கக்கூடிய வழிமுறை என்ன அப்படின்னாக்கா கேட்கறது தான். In the same way, if you want to become devotee Krishna conscious person, then we should also hear from other pure devotees. நாம அதே மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வுள்ள பக்தர்கள் ஆகணும் அப்படின்னா கூட மற்ற கிருஷ்ண உணர்வுள்ள தூய பக்தர்களிடத்துல இருந்து நாம கேட்கணும். But we have to hear from realized souls. ஆனா நாம தன்னை உணர்ந்த பக்தர்களிடத்துல இருந்து கேட்கணும். Because realized souls speak from their hearts. ஏன்னா உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் அவங்களுடைய இதயத்திலிருந்து பேசுறாங்க. Not from the brain. அவங்களுடைய புத்தியில இருந்து பேசுறது கிடையாது. We sing every day Dibbagyan Hriday Prakashita. We never say Dibbagyan Braine Prakashita. நம்ம தினமும் பாடுறோம் திவ்யகான் ஹிருதய பிரகாசித்தோ, நம்ம பாடுறது கிடையாது திவ்யகான் பிரெயின பிரகாசித்தோ அப்படின்னு. So therefore we have to receive the knowledge in heart. ஆகையால நாம ஞானத்தை நம்முடைய இதயத்துல பெறணும். When pure devotee speaks, he speaks from the heart, and that sound vibration carries the aroma of the dust of lotus feet of Krishna. தூய பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசும் பொழுது அவங்களுடைய இதயத்திலிருந்து பேசுறாங்க. அது கிருஷ்ணனுடைய தாமரை பாதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தூசியை சுமந்து வருகிறது. And when that sound vibration enters into the heart by the sincere listener, then Krishna is transferred from the heart of the speaker to the heart of the listener.
அதை சிறந்த விதத்துல கேட்கக்கூடிய பக்தருடைய இதயத்துக்குள்ள அது நுழையும் பொழுது பேசுறவருடைய இதயத்திலிருந்து கிருஷ்ணர் கேட்பவருடைய இதயத்திற்கு மாற்றப்படுகிறார். So who can transform our lives? Who is Krishna conscious? யாரு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும்? யாரு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காங்களோ அவங்க. Realized soul does not only purify the ear, it purifies the heart. தூய்மையடைந்த ஆத்மாக்கள் நம்முடைய காதுகளை மட்டும் சுத்தப்படுத்துறது கிடையாது, நம்முடைய இதயத்தையும் சுத்தப்படுத்துகிறார்கள். There are 3 levels of knowledge: acquired knowledge, realized knowledge and revealed knowledge. 3 விதமான ஞானம் இருக்கிறது. பெற்ற ஞானம், உணர்ந்த ஞானம், வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஞானம். Acquired knowledge by hearing, by reading, by so many other ways we can accumulate information. அடையப்பட்ட ஞானம் அப்படிங்கிறது நம்ம தகவல்களை இங்கிட்டு அங்கிட்டு நிறைய இடத்துல கேட்கிறோம், அதன் மூலமா நமக்கு கிடைக்குது. Acquired knowledge is information. இந்த அடையப்பட்ட ஞானம் அப்படிங்கிறது தகவல்கள். And those who are at that level, when they speak Krishna Katha, they are sharing information. அந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க கிருஷ்ண கதா பேசும் பொழுது அவங்க தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். By the mercy of Google, you don't need anybody. Any information you can get. கூகுளுடைய கருணையினால நமக்கு யாரும் தேவையில்லை இந்த தகவல்களை பெறதுக்காக. Spiritual life is not about information. Spiritual life is all about transformation. ஆனா ஆன்மீக வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது இந்த தகவல்களை அடிப்படையாக கொண்டது கிடையாது, அது மனமாற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்டது. Who can bring transformation? Those who are already transformed. யாரு நமக்கு அந்த மனமாற்றத்தை கொடுக்க முடியும்? ஏற்கனவே மனமாற்றம் அடைந்தவர்கள் அந்த மாற்றத்தை கொடுக்க முடியும். Realized souls. உணர்ந்த ஆத்மாக்கள். How we become realized? When we apply the information in our life. Application of knowledge, practice of the knowledge brings realizations. எப்ப நாம உணர முடியும்? நாம பெற்ற தகவல்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது, அதாவது நாம பெற்ற ஞானம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பொழுது நாம அதை உணர்கின்றோம். And realization becomes matured, completely matured, 100% realization, that becomes revealed knowledge. அந்த உணர்வானது 100% பக்குவம் அடையும் பொழுது அது வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஞானமாக ஆகிறது. Revelation means that devotee can see. வெளிப்படுத்தப்படுறது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அத பக்தர்கள் பார்க்கலாம். Valmiki Muni saw the past times of Ram, what already happened, what's happening and what's going to happen. Then he composed Valmiki Ramayana. வால்மீகி முனி ராமருடைய சரித்திரத்தை என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தார், என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தார், என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தார். அதுக்கப்புறம் அவர் ராமாயணத்தை இயற்றினார். Vasudev saw, composed Srimad Bhagavatam. வியாசதேவர் பார்த்தார், அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதினார். Brahma saw, composed Brahma Samhita. பிரம்மா பார்த்தார், அதுக்கப்புறம் பிரம்ம சம்ஹிதை எழுதினார். Srila Prabhupada also told, I never wrote Bhaktivedanta purport. This is written by Krishna. He dictated, I just composed. பிரபுபாதரும் சொன்னார், இந்த பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் நான் எழுதல, கிருஷ்ணர் சொன்னார், நான் அதை அப்படியே எழுதினேன். So these are the examples of revealed knowledge. இதுதான் வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஞானத்திற்கான உதாரணங்கள். So when revelation happens, that is the perfection of our life. எப்போ இந்த மாதிரியான வெளிப்பாடு ஏற்படுகிறதோ அது நம்முடைய வாழ்க்கையின் பக்குவம்னு அர்த்தம். That person is eligible to enter into the spiritual kingdom. அந்த நபர் ஆன்மீக உலகத்துக்குள்ள நுழையிறதுக்கு தகுதி பெற்றவராகிறார். Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. No question? Hari Bol, one question, na?